ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعیم احمد صدیقی اردو جونیئر کالج ملکاپور میں بطور کیمسٹری ٹیچر کے آپ کا 11ویں کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ خواہش تو ہماری یہ تھی کہ آپ کو بنفس نفیس کلاس روم کے اندر نارمل حالات میں خوش آمدید کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے۔ فی الحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کی جو وبا ہے وہ پھر زور پکڑ رہی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی سفر کا آغاز آن لائن ہی کریں۔ عزیز طالبات، 11ویں کلاس میں آپ 6 مضامین سے متعلق اسٹڈیز کریں گے، جن میں اردو، انگلش، اکنامکس، فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی، ایسے 6 مضامین آپ کو پڑھنے ہیں۔ یہ ہر ایک مضمون جو ہے وہ 100 نمبر پر مشتمل ہے، جن میں سے کیمسٹری، میں نے کہا کہ علم کیمیا جو ہے جو ایک مضمون ہے، وہ ہم کو وہ انشاءاللہ اس سے متعلق جو بھی آپ کی رہنمائی ہے وہ بطور کیمسٹری ٹیچر کے میرے ذریعے کی جائے۔ ابھی تک آپ نے سائنس کے جو بھی آپ نے ٹاپک پڑھے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس عنوان کے تحت آپ نے ڈسکس کیے 10ویں کلاس میں، لیکن اب یہاں سے یعنی 11 اور 12 ان دونوں کلاسز کے اندر سائنس کو باقاعدہ 3 حصوں کے اندر 3 ناموں کے ذریعے یعنی علم کیمیا، علم طبیعیات اور علم حیاتیات بالترتیب اگر ہم کہیں تو کیمسٹری، فزکس اور بایولوجی، ان 3 ہیڈس میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے میں نے کہا کہ ہر ایک مضمون جو ہے وہ 100 نمبر کا ہے، لیکن اگر ہم کیمسٹری کی بات کریں تو کیمسٹری کا جو پیپر ہے وہ 70 نمبر کا آپ کا تھیوری پر مشتمل ہے، 70 مارکس، اور 30 نمبر کا آپ کا پریکٹیکل، یعنی 30 نمبر 100 نمبر میں سے پریکٹیکل پر مشتمل ہوں گے، یعنی 100 مارکس آپ کے جو ہے وہ 70 مارکس تھیوری کے لیے ہے پلس 30 مارکس پریکٹیکل کے لیے ہے۔ اس طرح دونوں ملا کے 100 مارکس، ٹھیک ہے۔ اور جو تھیوری کا پیپر آپ کا ہوگا انشاءاللہ فائنل جو پیپر ہوگا آپ کا اینول پیپر، وہ 3 گھنٹوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرسٹ کا جو پیپر آپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا 50 نمبر کا، لیکن اس کے لیے جو وقت دیا گیا ہے وہ 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے کے لیکچر میں کرتے رہیں گے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ علم کیمیا میں 11ویں کلاس، جس کو ہم فرسٹ ایئر جونیئر کالج بھی کہتے ہیں، 11ویں کلاس جس کو ہم فرسٹ ایئر جونیئر کالج بھی کہتے ہیں، یعنی جونیئر کالج کا پہلا سال، جونیئر کالج +2 جو لیول ہے اس کو ہم جونیئر کالج بھی بولتے ہیں۔ اس کی 12ویں کلاس SYJC کہلاتی ہے اور 11 کلاس FYJC، دیٹ از فرسٹ ایئر جونیئر کالج کہلاتی ہے۔ تو فرسٹ ایئر جونیئر کالج میں 11 اسٹینڈرڈ میں ہم کو کل 16 یونٹ ڈسکس کرنے ہیں، یعنی آپ کا جو سلیبس ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے 16 مختلف یونٹس کے اندر، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے یونٹس ہیں جو ہم کو اس کلاس میں ڈسکس کرنے ہیں۔ پہلا جو یونٹ ہے وہ ہے سم بیسک کانسیپٹ آف کیمسٹری۔ پہلا یونٹ ہے، اس کا نام ہے سم بیسک کانسیپٹ آف کیمسٹری، سم بیسک کانسیپٹ آف کیمسٹری۔ عزیز طالبات، آپ جب بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے یا لیکچر دیکھنے اور سننے کے لیے بیٹھیں اپنے گھر میں یا جہاں کہیں بھی، تو رجسٹر اور پین ضرور ساتھ میں لے کر بیٹھیے، کیونکہ لیکچر کے دوران بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نوٹ کرنا ضروری ہوتی ہے، اور پہلے سے یہ عادت اگر آپ کی رہے گی تو انشاءاللہ نوٹس بنانے کے لیے
نوٹس بنانے کے لیے آپ کو وہ کافی مددگار ثابت ہے. ٹھیک ہے، بغیر کاپی کتاب کے مت ویڈیو دیکھیے آپ، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی ضائع ہو جائیں گی. تو پہلا جو یونٹ ہم کو ڈسکس کرنا ہے 11ویں کلاس میں، دیٹ از سم بیسک کانسیپٹس آف کیمسٹری، جس کا اردو میں اگر ہم ٹرانسلیشن کریں تو اردو میں یہ یونٹ ہوتا ہے علم کیمیا کے بنیادی تصورات. علم کیمیا کے چند بنیادی تصورات، علم کیمیا کے چند بنیادی تصورات، سم بیسک کانسیپٹس آف کیمسٹری. نو دوسرا یونٹ آپ کے سلیبس کے لحاظ سے جو دیا گیا ہے آپ کو، وہ ہے انٹروڈکشن ٹو اینالیٹیکل کیمسٹری. انٹروڈکشن ٹو اینالیٹیکل کیمسٹری. اینالیٹیکل کیمسٹری یعنی انٹروڈکشن ٹو اینالیٹیکل کیمسٹری آپ کا دوسرا یونٹ. اردو میں اگر ہم کہیں، آپ سائڈ بائی سائڈ اردو میں لکھتے جائیے اس کو. اردو میں اگر ہم کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجزیاتی علم کیمیا کا تعارف. تجزیاتی علم کیمیا، جیسے کہ ہم آگے بات کریں گے کہ علم کیمیا کو 5 برانچز میں کلاسیفائی کیا گیا ہے. The chemistry is divided into what? 5 branches. They are organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, biochemistry and analytical chemistry. تو analytical chemistry جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں تجزیاتی علم کیمیا، تجزیاتی علم کیمیا کا تعارف، انٹروڈکشن ٹو اینالیٹیکل کیمسٹری. ٹھیک ہے. دین تیسرا یونٹ جو ہے وہ ہے سم اینالیٹیکل ٹیکنیکس. سم اینالیٹیکل ٹیکنیکس. تجزیاتی علم کیمیا کے اندر ہم ان تکنیکوں کا استعمال کریں گے، یا کون کون سی تکنیکیں ہیں جو تجزیاتی علم کیمیا کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، اس کا تذکرہ، اس کی معلومات ہم اس یونٹ کے اندر دیں گے، جس کو ہم بولتے ہیں سم اینالیٹیکل ٹیکنیکس، یعنی چند تجزیاتی تکنیکیں. اگر ہم اردو میں کہیں تو ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ چند تجزیاتی تکنیکیں کون کون سی رہیں گی. ٹھیک ہے، جس کا استعمال ہم اینالیٹیکل کیمسٹری کے اندر کریں گے. ٹھیک ہے، کرومیٹوگرافی ہے، پھر اس کی مزید اقسام ہے، سیپریشن ہے، یہ مختلف جو ہے وہ اینالیٹیکل ٹیکنیکس ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں علم کیمیا کے اندر. نو چوتھا جو یونٹ آپ کے سلیبس کے حساب سے ہے وہ ہے اسٹرکچر آف ایٹم. اسٹرکچر آف ایٹم ہے نا. اسٹرکچر آف ایٹم یہ غالباً آپ لوور کلاسز میں بھی اس کی بہت ساری معلومات جو ہے وہ آپ کو بنیادی طور پر دی گئی ہیں. اردو میں اگر ہم کہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوہر کی ساخت. جوہر کی ساخت، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جوہر کسی بھی عنصر کا سب سے چھوٹا انڈیویزیبل پارٹ ہوتا ہے، جس کو ہم مزید اور حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. That is called as the indivisible part of an element. کسی بھی عنصر کا سب سے چھوٹا حصہ جو ناقابل تقسیم پذیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایٹم. تو وہ ایٹم کی ساخت کس طریقے سے ہوتی ہے اور کون کون سے فنڈامنٹل پارٹیکلز کے اندر ہوتے ہیں، الیکٹرانی تشکیل کس طرح لکھی جاتی ہے وغیرہ، یہ مختلف معلومات ہیں ہم اس یونٹ کے اندر حاصل کریں گے، جس کا نام ہے اسٹرکچر آف ایٹم. ٹھیک ہے. ناؤ پانچواں جو یونٹ آپ کے سلیبس کے حساب سے ہے وہ ہے کیمیکل بانڈنگ. کیمیکل بانڈنگ، کیمیائی بندشیں، کیمیکل بانڈنگ. نو ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء عنصر کی حالت میں ہوں یا مرکب کی حالت میں ہوں، ان میں بیشتر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے سالمات دو جوہری یا کثیر جوہروں پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی ایک سالمے کے اندر ایک سے زائد جوہر جو ہے وہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں. اب وہ جوہر سالمے کے اندر کس طریقے سے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے درمیان عمل کرنے والی قوت کشش کس طرح کی ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں، اس کی تفصیل ہم
इंशाअल्लाह इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ये है आपका 5वां यूनिट। ठीक है, पहले 5 यूनिट जो है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, देन इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, सम एनालिटिकल टेक्निक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको हम जौहर की साख कहते हैं, और फिर केमिकल बॉन्डिंग यानी कीमियाई बंदिशें। ठीक है, किस तरीके से पाई जाती है सालमात के अंदर, मुरक्कबात या अनासिर के अंदर, इसकी तफसील, और सालमात के दरमियान, सालमात में जौहरों के दरमियान अमल करने वाली कुव्वतें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, और सालमात की तैयारी किस बुनियाद पर होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हम, मुख्तलिफ टॉपिक्स हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस इंशाअल्लाह करेंगे। नौ छठा जो यूनिट आपके सिलेबस के लिहाज से है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोअर क्लासेस में आपने अमल तहवील और अमल तकसीर का मुताल्ला किया होगा। ठीक है, तो अमल तकसीर जिसको हम ऑक्सीडेशन और अमल तहवील जिसको हम रिडक्शन कहते हैं, तो बुनियादी तौर पर जो कीमियाई तामुलात अंजाम पाते हैं केमिकल रिएक्शंस में, ये जो दोनों तामुलात हैं वो साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी एक शय पर तहवील का अमल होता है, एक शय पर तकसीर का अमल होता है। इसलिए जब मजमूई लिहाज से हम बात करते हैं इस तरह के तामुलात, दे आर कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन, तहवीली तकसीरी तामुलात। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में RED स्टैंड फॉर रिडक्शन, OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे अमल तहवील क्या है, अमल तकसीर क्या है, तकसीरी आमिल किसे कहते हैं, तहवीली आमिल किसे कहते हैं, तकसीरी अदद या तकसीरी हालत क्या होती है, उसको फाइंड आउट करने के क्या उसूल हैं। ठीक है, ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें हम इस यूनिट के अंदर जो है वो डिस्कस इंशाअल्लाह करेंगे। मसावत को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, अलग अलग तरीक़ों से ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। इस यूनिट को हम कहते हैं उर्दू में तहवीली तकसीरी तामुलात। उर्दू में अगर हम इसका नाम लें तो नाम क्या होगा, तहवीली तकसीरी तामुलात, इज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो 7वां यूनिट जो आपके सिलेबस से के मुताबिक है, जो उनको डिस्कस करना है 11वीं क्लास में, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। गॉट इट? नाउ लोअर क्लासेस में आपने अनासिर को दर्जबंद करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े, आपने लुगराइनर के हिसाब से अनासिर की जमात बंदी पढ़ी है, आपने तसलीस के हिसाब से अनासिर की जमात बंदी पढ़ी है, आपने मेंडलीफ ने किस तरीके से अनासिर को दर्जबंद किया है ना, मेंडलीफ का दौरी जदवल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं। देन वक्त गुजरने के साथ साथ अनासिर की तादाद बढ़ती गई और जो पीरियोडिक टेबल दिए गए थे मुख्तलिफ साइंसदानों के जरिए वो नाकाफी महसूस हुए, लिहाजा फिर नई तवील दौरी जदवल जो है दी गई। तो वो नई तवील दौरी जदवल जिसको हम जदीद दौरी जदवल कहते हैं, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, इसमें कितने दौर पाए जाते हैं, इसमें कितने ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें कितने ब्लॉक पाए जाते हैं, कौन कौन से अनासिर किस बुनियाद पर कौन से ब्लॉक में रखे गए हैं और उनकी खुसूसियात क्या होती है। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें तफसील से हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उनकी दौरी खुसूसियात अनासिर की कौन कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में जदीद दौरी जदवल। ठीक है ना, 8वां यूनिट जो हमको डिस्कस करना है आपकी सिलेबस के लिहाज से वो है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2। ठीक है, क्या नाम यूनिट का, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2। नाउ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दौर और ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो दौर यानी पीरियड कहलाती हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में। जब हम ये यूनिट जब हम डिस्कस करेंगे
7वां यूनिट, तब ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। और जो उमूदी सुकून पीरियडिक टेबल में होते हैं, जो कि तादाद के लिहाज से 18 होते हैं, वो ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ ग्रुप की स्टडीज, कुछ उमूदी सुकून की स्टडीज, उनमें पाए जाने वाले अनासिर का मुताला हमको 11वीं क्लास में करना है, कुछ का हमको 12वीं क्लास में करना है। तो 11वीं क्लास में हमको जो मुताला करना है इस यूनिट में, है ना, जैसे नाम खुद बता रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और 2, यानी पीरियडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर जो उमूदी सुकून है वो ग्रुप कहलाते हैं। तो ग्रुप में जो कि 18 है तादाद के लिहाज से कुल, तो पहले और दूसरे ग्रुप का मुताला, यानी पहले और दूसरे ग्रुप में कौन कौन से अनासिर हैं, उनके एटॉमिक रेडाई क्या होते हैं, उनके कैटायनिक अनायनिक रेडाई क्या होते हैं, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ना, ये सारी चीजें जो है वो तफसील से हम डिस्कस करेंगे। मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर किस तरीके से ऊपर से नीचे तब्दील होते हैं, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और 2 में। नाउ आपका 9वां यूनिट जो आता है, उस 9वें यूनिट का नाम है एलिमेंट्स इन अनासिर, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 and 15, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 and 15। देखिए 18 ग्रुप में से 18 ग्रुप हैं पीरियडिक टेबल में, उन 18 ग्रुप में से पहले 2 ग्रुप की स्टडी हमको करनी है इस यूनिट में, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक एक्सट्रीम टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल, ठीक है। और 13, 14 और 15 ये 3 ग्रुप में पाए जाने वाले जो अनासिर हैं उनका मुताला हमको करना है इस यूनिट में, जिसको बोला गया है क्या, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 and 15। और ये तीनों ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 ये पीरियडिक टेबल के राइट हैंड साइड में 3 ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं। पीरियडिक टेबल के अंदर कुल 4 ब्लॉक हैं, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो पहला और दूसरा जो ग्रुप है वो आपका एस ब्लॉक में है, ठीक है। और ये तीनों ग्रुप जिनकी बात हो रही है 13, 14 and 15, दे आर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, दैट इज दे आर इन पी ब्लॉक, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नाउ 10वां यूनिट जो आपका है वो 10वां यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, उनका बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, MATTER, मैटर ये मादा, मादे की हालतें। आप जानते हैं बुनियादी तौर पर मादा ठोस, माय और गैस इन हालतों में आमतौर पर पाया जाता है, हालांकि इसकी 2 और हालतें हैं, ठीक है। ठोस, माय और गैस बुनियादी तौर पर इन 3 हालतों में मादा पाया जाता है। तो इस क्लास में 11वीं क्लास में हम मादे की 2 हालतों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, दैट इज लिक्विड एंड गैसेस। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम बुनियादी तौर पर माय और गैसेस, और 12वीं क्लास में जब आप इंशाल्लाह जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ 11वीं क्लास पास करने के बाद जब आप 12वीं में जाएंगे तब वहाँ हम एक यूनिट डिस्कस करेंगे, दैट इज द सॉलिड स्टेट, यानी ठोस हालत। तो स्टेट्स ऑफ मैटर ये हमारा अगला यूनिट है। और उसके बाद अगला यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद, वो हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। या अगर हम सीक्वेंस की बात करें